Good morning. Continue. Start. A very good morning to one and all. I take this opportunity to welcome Dr. Shalini Rajnich, the Additional Chief Secretary of Department of Planning, as well as the Additional Chief Secretary of Youth Empowerment and Sports. So let us say we are young and spirited at the same time. So good morning, ma'am. Welcome. A brief profile is not possible for many to introduce many of our guests. Our keynote speaker, a lot of our public profile says a lot about her achievements, but we work with her. We know how much she motivates us, and this is an opportunity for us to hear her out. So welcome, ma'am, once again. We have Ms. Tulsi Mala. She's the professor of Akka Mahadevi University, the Vice Chancellor, and she has had an allied career with more than 100 publications, and she has been a chairperson of at many universities, including Coimbatore University, Mysore University, and now she's the Vice Chancellor of Akka Mahadevi University. A warm welcome to you, ma'am. Welcome, madam. Very nice to see you. Tumba santosha. Thank you, madam. Very kind of you. Thank you. We have Ms. Sita Lakshmi. She is the Senior Program Manager for Women in Technology at Vmware, where she is actually, trying to evangelize all the women to come back to work. So we will look forward to hearing from her, and they have some very good, interesting programs to have women in technology and STEM, especially. So, Ms. Sita Lakshmi, good morning and welcome. Thank you, Dr. Mukan. Thank you. Honored to be here, ma'am. Welcome. Very happy to see you. Thank you. We have Shri Lalita, who is a third year, an MBA student who has completed her BSc. Harikatha. Yes, she actually specializes in Harikatha, and I am very, eager to listen to her. She wants to, share her messages in the form of Harikatha. So, Shri Lalita, looking forward to and welcome. I also have two of my colleagues here, Shobha Vegas and Rupa Gowda, wishing all the women a very happy International Women's Day. And ma'am, may I request you to deliver the keynote address? Thank you. ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೊಂದು PPT ಅನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1908ರಲ್ಲಿ ನಾವು USA ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸುಮಾರು 15,000 ನಮ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಜ್ ಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರ್ತಾ 1920 ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ, ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ದು ಸುಸ್ಥಿರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತರಲೇಬೇಕು. ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿ. ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೆಂಡರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ 2008ವರೆಗೂ ಜೆಂಡರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅನೀಮಿಯಾ, ರಕ್ತಹೀನತೆ. ಇವತ್ತು NFHS 2018 ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 49% ಅಂದ್ರೆ 50% ನಮ್ಮ ಅಡಾಲಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಹದಿಹರೆಯುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರಕ್ತಹೀನವಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳು 65% ರಕ್ತಹೀನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 35% ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತೂಕ, ಅವರ ಎತ್ತರ ಅವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಿರ ನಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 1/3 ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ನೇ ಅವರ ಗ್ರೋತ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ನಮ್ಮ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಅದ್ರ ಕಥೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಷಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 96% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 30%ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಈ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ತಾವುಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಾವು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ 30% ಅನ್ನ ನಾವು 90%ಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ 193 ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 24 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 50% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಎಂಪವರ್ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ದ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ 130 ವರ್ಷ ಬರೀ ನಾವು 8ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 20% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ, one US study says that it is equal to one CEO of a multinational company ಅವರ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು 2.5 times ಏನ್ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೋತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತೂ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪಿತೃ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗಳ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ 20% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ. ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೌದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನವರು ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಕೊಲೆಟ್ರಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ವಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಮೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಚಿಸಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕೊಲೆಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. 99% ಲೋನ್ಸ್ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕು ಹೌದು, ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 27% ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ GDP ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. Now next we find that we have the issues of this is a negative ಅಸಮಾನತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. We don't want ಸಮಾನತೆ in this. I don't want boys to be equally trafficked. That's not the idea. But certainly I don't want girls to be vulnerable. So ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೇಸೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅನ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ UAC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ವಿಮೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾರೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is something which we are now working for. And also ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಕ್ರೈಮು ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು 181 ಏನಿದೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಂಡ್ 112 ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ತರ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಸೇಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. NSS ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಬಿ ಸೈಬರ್ ಸೇಫ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಅದೇ ನಾನು ಸೈಬರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಷೀನ್. ಆ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಅದ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಮಷೀನ್ ಅಂತೂ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ 80% ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರೀ 20% ಇದೆ. ಅರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 50-50 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ವೈ ಐ ಸೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ they need this facility to become more and more aware, more and more connected to the world. ನಾಳೆ ಅವರು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ದಟ್ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಗೂಗಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. So I will just close by saying that ನಮ್ಮ 2030 ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ IAS ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20% ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಂಖ್ಯೆ. ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 10 to 11%. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ girls, more and more women to reach that level of equality
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಸೋಣ. ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಿಳಾ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದನ್ನ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಧನ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. Let us come out with a plan with your help and make it a reality. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. The takeaway is progress agide, there are miles to go. So there is Karnataka government is taking a lot of initiatives, but we would require the help from all the stakeholders to join in this. GDP ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, gross domestic production ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು great domestic progress, ಮನೆಯಲ್ಲೂ women play a part. So they play a part. Before we move on, I would like to welcome the state NSS head, Mr. Pratap Lingaya. Welcome, sir, because this event is being organized in association with Department of Youth Empowerment and Sports, of which NSS is a major contributor and a part of it. I will be playing a very short video now on the way to go, and what is the aspiration. And further to that, Superb, very nice. Thanks to our UNDP SDG cell team members and particularly Shobha. Thank you. I once again welcome the Honorable Vice Chancellor, Professor Tulsi, for this, Tulsi Malaji. Ma'am, just a brief, Karnataka State Akka Mahadevi University has about 148 colleges, under women's colleges under its affiliation. The university's thought and vision is actually to empower women through education. I think this is in line with the requirements of today to have a larger enrollment ratio, GER, of women in higher education. Actually, technical education alli ivaglu nodadre the participation of women is a bit lesser. I am very conservative in saying bit. Ms. Sita Lakshmi, when I go to her, we will talk specifically about technical education. But ma'am, we would love to hear from you, because Akka Mahadevi University under your leadership is doing a lot of things to enable women mainstream into education. Situated in Vijaypura, so even the rural population can benefit from it. So over to you, ma'am. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನದ ಆಶಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ರವರೇ, ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, NSS ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಲಿಂಗಯ್ಯನವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಇಂದಿನ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ನಾಳಿನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ.
ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ವಿಕಾಸಶೀಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ, ಆರ್ಥಿಕ ಆಯಾಮ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಯಾಮ, ಹಾಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಯಾಮನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ, ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 50% ಇರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುಸ್ಥಿರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಈ 50% ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆಯೇ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇವರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಸಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರ ಒಂದು ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಬಲೀಕರಣ, ಹಾಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಹಾಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಯಾಮಗಳು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಗತಿನ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ಆಯಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖೇನ, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮುಖೇನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇದದು ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳು, ಇದರ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡುವೆ ಬಹಳ ನಿಖರವಾದ, ನೇರವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಯಕತ್ವ ಹೇಗಿದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಈ ಸಾಧನೆನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನು, ಹಾಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ. ಎರಡನೇದು, ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣದ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯಾಮದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳ ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಈ ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು 40ರಿಂದ 45 ಭಾಗ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 5% 10 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟ, ಅವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಈಗ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂಪುರೇಷೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಈ ಆಡಳಿತ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಸಂರಚನೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದಕ್ಷತೆ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬದಲಾವಣೆನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನದ ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಯಕತ್ವ ಪುರುಷರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ. ಈ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಿಂದನೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಈಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿವೈಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ರೀಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಈ ಥರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್, ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೀಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇಂಥದ್ರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮುಖೇನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಈ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರು ಜೀವನ ಸುಸ್ಥಿರ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಸಮೃದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಯೋದು, ಅದನ್ನ ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಥನೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬಹುದಂದ್ರೆ, ಈ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ನಾಳೆಯ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ತರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ದಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ, ನಾವು ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುಖೇನ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಬಹಳ ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷವಾಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ದಕ್ಷತೆ ಎಷ್ಟು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಅಕೇಶನ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಯಕತ್ವ, ಅವರ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2016 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಈ 17 ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಗುರಿ ಅಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 16 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಅವರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಅದು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 50% ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ತೊಡಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವನ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೇಕ್ ವಾಕ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆನ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶಯಗಳು ಏನು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಜ, ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ತೊಡಕು ಆಗಬಾರದು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ದಿಶೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಟ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅನಾಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಟ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಮನೆಯದು ಒಂದು ಬೆಂಬಲನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗೆ ದುಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂರಚನೆ, ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಾದರಿಗಳು. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಮೇಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಮಾದರಿಗಳು, ಅವರು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಥರದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೇ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ಇದು ಸಮಗ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀತಿಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಕಾಮಡೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ? ಈಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮೋರ್ ವಿಮೆನ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕೆನೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯ ಪರಿಸರನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಈಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕೂಡ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಜೆಂಡರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ದಾರಿ ಆಯಿತು, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರದ ಸರಿಯಾದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ, ಇದರ ಆಯಾಮಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರಗತಿನ
ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸೋದು ಒಂದು ಸವಾಲಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಈ ಕುರಿತಂಥ ಸಂವಾದಗಳು, ಈ ಕುರಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಗುರಿನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಆಶಾಭಾವನೆನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Honorable Vice Chancellor. Thank you, ma'am. Actually, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು it is very logical. Especially women leadership roles ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು I got it. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು last week. So we had to encourage to take a leadership role, higher responsibility. I do agree, ma'am. ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ SDGC, which is headed by the ACS. We are working with various things. In fact, one of the agenda is women empowerment and getting them mainstream. In fact, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ science and technology. Our next speaker, Sita Lakshmi Aru, I'll be posting. She is, heading a vertical on women in technology in Vmware. So before I go to our next speaker, I would like to welcome Mr. Harish Hande, the founder of Selco Foundation. I will be coming to him. They have done a lot of work, man. Livelihood al madidare. So I would love to hear from him. Before that, Ms. Sita Lakshmi, welcome again. I know we have been having a conversation from the last 1.5 years. In fact, we have been very enthusiastic about bringing women to work in when we spoke. Only at Varsha Bituru Pravagila, 3 years pregnancy, whatever reasons they would have left work. You wanted to encourage them. In fact, Vmware was doing a lot of activities. I would like to hear from you. You are one of those very few women, I mean, few in the sense the percentage is less, who are actually in a technology-oriented organization and in a leadership role. So we would love to hear from you. Thank you, Dr. Mukund. Thank you, ma'am. It's an honor to be here. Like I mentioned earlier, my Kannada is okay, but not to a level where I can explain things in Kannada, but I would like to go ahead in English itself. So I'm Sita Lakshmi. What if I make it mandatory? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. So the program I lead is VM Inclusion Tara, where we help women on a career break to come back to work. We upskill them by providing them latest digital business transformation technology training. And empowering is something that we need to do at that level itself, because it's difficult for these women to come back to work or even think to come back to work, because things have changed from what they left or where they left and what's in the market today. And with a lot of unconscious bias and gender inequality that's in the market, it becomes very difficult for these women to even have that courage to upskill themselves and come back to work. So Vmware has taken this initiative back in 2019, early 2019, where we pledged to train at least 15,000 women on a career break and help them come back to mainstream workforce. So this was not a job placement program when we started, but we are so happy that we could partner with so many like-minded organizations who came forward to help place these women who are upskilled and ready to hit the mainstream workforce. So like Tulsi Mala ma'am said, there is a lot of work that still needs to be done so that these women accept those leadership roles. So the first thing that comes to mind is I have been on a career break, whether the industry will accept me. Second thing is, if I go ahead and upskill myself in the latest digital business technologies, which is something that I have never done before, will the organization accept me? Two, the culture of the organization has changed. And also that inhibition that women has grown it
within themselves, it becomes really difficult to come out of it, and first thing to upskill themselves itself. So we try every possible step to help them come out of this inhibition that they have grown, and take a holistic approach, and help them build confidence and leave that scare of whether the organization will accept behind, and upskill themselves and bring them back to the mainstream workforce. As well, and also students of Kamadevi University as well as other colleges. Any word of advice or suggestion on how they could adopt, into technology or get into mainstreaming, employment and career progression? Mm-hmm. So the first thing that we see is, there is a lot of, when compared to other countries, India has the largest STEM graduates. But what usually happens is the very first few years into the career, that is after they finish graduation, then there is pressure to get into workforce. And once that is done, then there is a pressure to get married. And after that, once they are almost 7 or 8 years into their career, there is a pressure to the career takes a backseat. Now, the reason being, whatever, we saw that, when we ran a survey, we saw that the major thing was childcare. Few of them, after getting married, they had to move with their husbands, and few others quoted that it is elderly care, and some quoted that they wanted to take time off for themselves, which is a nice thing to do. But career break is not end of everything. There is, if you have to take a break, the organizations are respecting it these days. Please go ahead. Learning should never stop. That is one thing that I personally believe, and I coach. I mean, whomever I mentor, that is the first thing that I keep telling. Learning should never stop. At whatever stage of your life, even if you have taken a break, please keep upskilling yourself and keep abreast with whatever is latest in the market, be it digitally, non-digitally, or even if you have taken a break to take care of your kid or an elderly care, or whatever the reason is, we still go ahead and let you know that there is light at the end of the tunnel. Organizations are welcoming women back after a considerable amount of break. So we have seen candidates who have taken a break of 15 years, 18 years, and still successfully upskilling themselves in the latest technology and being able to come back to work. So the very first thing, and I would like to mention, is do not stop learning at whatever the age it is. So that's where the program started, and we will continue to help. During the pandemic, we also opened it up for graduates who completed graduation and couldn't get a job in the last 6 months. We saw that there were a lot of organizations who had to pull back the job offers that were given, and that was the very reason why we opened it up for graduates as well. So if you have an alumni group, or if you know of a woman who is on a career break or who is yet to start the career after her graduation, this is a platform that she can use. We provide training, free digital business transformation training in cloud computing and virtualization, and any woman who is eligible can make use of it, and we are here to help. Yeah, I think it's a great mute Tagiri. Okay, so if I may suggest, Nama Vice Chancellor of the Women University, with 148 colleges that they have, you would have a tie-up with them. Madam Hedidage, we need digitalization, right? So if we can provide this online kind of a facility and extend to all the women colleges, so not just for the students, it can be for the alumni. So those who've gone back, they got married, then they never worked, now they would like to come back. So Antadanna, let us go immediately for one MOU with the university. This will be a concrete
outcome of today's Yes. session, I think. Absolutely. And we'll be so happy to do that, ma'am, because we have been, this is all word of mouth, and we have been trying to reach out to almost all the colleges, alumni institutions, so that Now you have one-stop shop. So Mukund will yes. organize. Madam, VC madam, ಒಂದು ಮಾತು ತಮ್ಮಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ತಾವು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. So thank you, Dr. Mukund. And with that, I think I would like to conclude, and I will leave my coordinates with Dr. Mukund, and please feel free to reach out. So today you're going to get an email, and I want you to give back your opinion. Thank you, Dr. Shalini, because we are trying to launch it with Karnataka government this afternoon as well. So we'll try and have as many colleges as possible and help as many women as possible. No, let's do it for women colleges. I will also speak to higher education ACS. Okay. Definitely. Thank you so much. May I request the panelists to please switch on their videos for a moment so that we can have a memory snapshot. The panelists. Ask Selco also. May I request you and Rachita and Sri Lalita, please. Your videos, please. If possible, please do enable. Yes, Rachita, I think Sri Lalita is. Harish ji may not be. Harish ji, if possible. Yes, welcome. Sri Lalita, are you there? Here, I'm unable to switch on the video. Just a second. No problem. Take your time. So we'll take a screenshot, and this is the memento, Yes. live online memento as a memory. Okay, thank you. Yes, Let's proceed to next. Yes, we have kept the best for the last in terms of the Harikatha from Lalita. But we must hear Selco first. Yes, They have another beautiful offer Yes. to give to 25,000 girls. Yes, over to you, Mr. Harish. Harish ji, please. Thank you, Shan. One second. Can you hear me? Yes. Allow me the privilege. Selco Foundation has been working with the government of Karnataka under the leadership of Mr. Harish Hande. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ in terms of the CSR, in terms of especially in aspirational districts of Raichur and Yadgir. As recent ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ public health centers ಗೂ ಮತ್ತೆ community health centers ಗೂ solarization ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They have also given the provided livelihood to women in terms of with renewable energy, ಎಷ್ಟೋ tailoring ಇದು missions ಎಲ್ಲ solar based missions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the work in especially the lot of rural areas, empowering women, empowering students, and much more COVID at ತುಂಬಾ active ಆಗಿ participate ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ in many COVID hospitals with organizations like Boeing and he's a very special partner with SDGCC so that we can have a sustainable future. Harish ji, just to give you a perspective, we have NSS as well here under the leadership of ACS. We have Amruta Samudaya, which has been announced by the CM, where 750 villages have been adopted by 450 educational institutions. 52,000 students are actually, have worked on the ground. So this will be an opportunity for them to evangelize these good causes of, Selco and also empower the women there. So over to you, Harish. Thank you so much, ma'am, and everybody to give us this opportunity. Dr. Shalini, I know from so many years, so I reached out to her yesterday, saying that. See, what ma'am was saying, that what we wanted to encourage was that in a country like ours, young girls and women do not have an opportunity to get risk capital to fail. What happens is, if you want to be an innovator, you need to fail. And for that, capital needs to be there. And a failure capital needs to exist for that failure to happen. Because ನಮ್ಮ countryಯಲ್ಲಿ failure now celebrate ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. We need to celebrate failures if innovators and entrepreneurs need to come out. So our organization, Selco Foundation, that's what I reached out to Dr. Shalini, was that we want to, by next 4 to 5 years, by 2025, help and inspire 10,000 women in the non-English speaking space to become innovators, inventors, and entrepreneurs in the space of sustainability. That's one we have said, and whatever platform we have, we would be willing, we want mentorship, business planning, technology upgradation, help in
moving the technology up. We have a tie-up with IIT Dharwad also. There is 10,000 women. But as UN's sustainability SDG goals of 2030, we said, how do we create future champions? The second part of the program is to inspire 25,000 girls to become sustainability ambassadors, and so that they can then create appropriate program design that the state can move forward. So these are the two programs that we wanted to launch today on this day, using your platform, Dr. Shalini, and your blessings, and we've had a long-term partnership. Is 10,000 women innovators and inventors, the VC and 25. Yes. Harish, can you hear me? See, Yes, the VC yes, ma'am. of the Women's University is with us. She Yes. has 148 colleges with her, girls' colleges with her. Now, you please Right. explain, how do you start this innovators program? 10,000, you are saying, okay, 100 per college, let us say. What is? Right. How do you want them to help you out? Or what is it that you are going to offer? A little bit of explanation is necessary. I'll send the note that you have sent to us. Sure, but you sure, please sure. explain to her. Okay, ma'am, what we want to do is, in every of these university, we want to create start with an innovation camp. Every year, starting of the year of a certain batch, we start, anybody and all the 100, anybody can apply to us saying that they have an idea in sustainability, technology, innovation, or invention. We would like to create a small team or a committee with you, which can actually select X number of people on a 100 per year, 100 or 150 per year, because out of that 90 might drop out. So for us to reach, ma'am, 10,000, we need to reach 100,000 people, 100,000 women. Then 10,000 will actually succeed. So what we are trying to do for these 2 years, we have allocated financial resources for both mentorship, business planning, and invention. If people need capital to innovate and fail, that is what the capital has been kept aside. Go step by step. So the first thing that you will do is, you create Yes. a template in which Yes. you invite the woman Yes. prospective entrepreneurs to come up with an idea, right? Right. That Right. template in Kannada and English, through Yes. the Vice Chancellor, we will circulate to all the colleges. Okay? 100%, absolutely. And we circulate it to the students, alumni, whatever. And let them come back with the idea. Let it be all done online. We don't need physical camps, right? Right. So once Right. the ideas come over to you on that online platform, then your team will do a analysis as to what is doable, what is to be supported, right? Right. So then you shortlist, and then you Yes. have a committee with Selco, with our SDG cell, and the university representatives in that Yes. respective areas, and people like other resource persons we have them there. Right. And Right. then they do the hand holding for giving them that capital to actually Yes. try it out. Okay. Yes. So that kind of spacing, the milestones and all that, if you can create that thing, we will get the orders issued from the university, and then it reaches out to more or more people. And also, ma'am, we would have allocation of mentorship. See, for example, we have tied up with IIT Dharwad and with Atal Innovation Center. And so what we want to do is, that's what that I meant. hand-holding. Yes, Once you've shortlisted, then depending upon the idea, whether it needs IIT or it needs Home Science College, Absolutely. you have to get the mentors. Right, absolutely. That's one part of it. The second part is that creating the 25,000 girls as future ambassadors of sustainability. That at the high school level, because by the time they cross 12th, they're already fixed in their mind. So before they graduate, can we mold them to look at sustainability? Is that I would leave it? Yes. So what we'll do is, we have our NSS students, about 60,000 schools, okay, high schools. Right. 60,000, right? Yeah. So 60,000 schools, we will circulate. You give us a template. Okay. Oh, sorry, 68,000 volunteers in the school level, right? Okay. So we circulate it to these volunteers, Yes. and among them the girls, we'll request them to come out with. So I'm sure we can easily get 25,000 girls from the NSS volunteers who can become our future ambassadors. Then we can organize online training for them in SDG, along with our SDG cell and your team.
All right. Absolutely. And we'll Absolutely. request some resources from the women university Okay. to do that, molding, because these are the girls who are going to be tomorrow in the university. 100%. Otherwise, they'll slip out. They will not go for Right. higher education, right? Right. So that's So again these are the very very two good things that we. Thank you very And much. we'll send out. Thank As you, a man, as a lone I man know. in the panel today, you made No, our thank you. Women Empowerment Day very meaningful. Thank you very much for joining us. Thank you, ma'am. ಸುಸ್ಥಿರ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೌಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಎಂವೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಕೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಯದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರು, ಒಬ್ರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ IAS ಆಫೀಸರು, ಒಬ್ಬರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ಹರೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು MBA ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ಅವರು ಬಹಳ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 8ನೇ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹರಿಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಹರಿಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನ ಜನರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು 350ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹರಿಕತೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಶುರು ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಹರಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಹರಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹರಿಕತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಕೀರ್ತನಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಲೋಕವಂದ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ, ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೋತ್ರವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ, ಹರಿಕತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ. ಮೆರವಪುರದೊಳು ಹಿರಿಯವರೆನಿಸಿದ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಚರಿತ ಪಾಡೆ, ಪಾಡಿ ಹೊಗಳತಿ ಮುದ್ವೆನಿಪುವುದು ಸುಚಿರ ಭಾಗ್ಯ ಸುಸಾಧಕವೋ. ಓಹ್, ಏನಪ್ಪ ಇವಳು ಹರಿಕತೆ 1 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ಹರಿಕತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಹರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹರಿ. ಹರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲದ ಇತಿ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಲಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹರಿಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹರಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದೊಡೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹರತಿ ಇತಿ ಹರಿಹಿ ಅಂತ. ಹರತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಹರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನ, ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ
ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಅಂತ. ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು. ಅದನ್ನ ಕಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಕತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಏನು ನೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಕತೆ ಈ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಹರಿಯುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಸಾರದಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಪರಂಪರೆ, ಈ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಡನೆ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರ ಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರಿ, ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ವಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಲೆ, ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ, ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಕ್ಸಮೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಡನೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಗೌರವ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಶ್ಯಪೋತ್ರಿ ಭಾರದ್ವಾಜ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಗೌತಮಃ, ಜಾಮದಗ್ನಿ ವಸಿಷ್ಠ, ಸಪ್ತೈತೆ ಋಷಯ ಸ್ಮೃತಃ ಅಂತ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಪುರುಷರಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ, ಮಂದೋದರಿ, ಪಂಚಕನ್ಯಾಸ್ ಬರೇ ನಿತ್ಯ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತಿವೃತ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಅದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ, ದೇವಿಗೆ, ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾದದ್ದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಾನತೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪುರಾಣಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಅಥವಾ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾಮ ಕಾಡಿಗಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಳ್ಳುದ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಒಬ್ಬ ರಾಮ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರಳು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಈಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಂತಹ ಪತಿವ್ರತೆ, ಎಂತಹ ಪತಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ರೌಪದಿಗಾದಂತಹ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಘಟನೆ. ಆದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಆ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಗಂಡಂದ್ರನ್ನ ಈಕೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಅತ್ತೆಯಾಗಿ, ಸೊಸೆಯಾಗಿ, ಈಕೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ. 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವಭಾವಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಅರಿತು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದ್ರೌಪದಿ. ಈಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಈಕೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಧರ್ಮವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಶಪಥ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. 13 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿನಗಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಪಥವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ದ್ರೌಪದಿ. ಪುರುಷ ಕರ್ತವ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಈಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಅವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ
ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಈ ಪತ್ನಿ ಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಈ ಪತ್ನಿ ಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ. ಕೇವಲ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೀನಾಯಮಾನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ನಾನು ದಾಸನಾದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀತಾರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀತಾರಾಮರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನ ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪೀಠದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಸೀತಾರಾಮರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆ ಏನು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಧಿದೇವಂತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸೀತಾರಾಮರನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಸೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷರನ್ನ ಅನುಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಈಕೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಕಮಲ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಅದನ್ನ ಅರಿತು ಅದು ಸುಗಂಧವನ್ನ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮಾನವ ಕುಲ ತಾನೊಂದೇ ವಲಂ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೇನು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರವರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಳಪೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಅನುಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ ಶುನಿಚ ಏವ ಶ್ವಪಾಕೆ ಚ ಪಂಡಿತಾಹ ಸಮದರ್ಶಿನಾಹ. ಪಂಡಿತರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಆನೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವನಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗಲೂ ಸಹ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅಸಮಾನರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೋಪ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅವ್ರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೆಲ್ಕೋದಿಂದ ರಚಿತಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಿಗಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವ, ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಳಸಿ ಮಾಧವ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವುಮನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಶೋಭಾ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಲ್ಕೋನ ಹರೀಶ್ ಹಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much.